Hello, students. Welcome back to the next session on accounting from incomplete records. So, in this session, we move to that another method on conversion method, another problem on conversion method. Sorry, here that Santosh, who keeps his books by single entry system, instruct you to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and the balance sheet as on that date. So, Mr. Santosh, ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2017 and the balance sheet as on that date. So on 1/4/2016 he had a stock worth rupees 27,000. So 2016 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ rupees 27,000 ಇದೆ, and creditors 24,000, debtors 60,000, business premises rupees 45,000, furniture 3,000, bills receivable 5,000, and bills payable 3,005. Opening balances na kottidare. So that is opening stock on the 27,000, creditors 24,000, debtors 60,000, business premises 45,000, furniture 3,000, bills receivable 5,000, and bills payable 3,500. So ಈ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Upon analyzing his books for the year, you find the following: bank overdraft 12,000, cash received from debtor 75,000, received from cash sales 20,000, received from bills receivable 22,000, paid to creditors 44,000, paid against bills payable 15,000, paid for cash purchase 12,000, interest on overdraft 500, paid salary and wages 9,000, paid general expenses 750, rent and taxes 1,200, drawn for personal uses 1,000. So, and then he also had allowed rupees 4,500 as a discount to his debtor and earned rupees 3,000 as a discount from his creditors. Bills receivable dishonored during the year amounted to rupees 2,500 and bills payable dishonored were rupees 3,500. So on 31st March 2017, his assets and liability were closing stock that is 40,000, debtors, closing debtors is 67,000, bills receivable rupees 8,000, closing bills receivable, creditors 45,000, furniture 3,000, bills payable 5,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Also owned rupees 400 for general expenses, that is outstanding general expenses. Charge 5% depreciation on furniture and premises. Provide rupees 4,800 for doubtful debts on debtors. Right. Onto that opening balance sheet in the books of Santosh. Balance sheet as on 1/4/2016. So opening information na kottidanu ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ information ಅಂತ opening balance sheet prepare ಮಾಡೋಣ. Liability: bank overdraft 12,000, creditors 24,000, bills payable 3,500, and here coming to that assets, bills receivable 5,000, stock 27,000, debtor 60,000, furniture 3,000, and business premises is 45,000. The total of asset is 1,40,000. So ಈ 1,40,000 ನಾವು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1,05,000 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 1,05,000. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಸೊ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 12,000. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 75,000, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 75,000 ಇದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 22,000. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, received from cash sales 20,000 and then cash sales ಇದೆ 20,000 and then payments ನೋಡೋಣ. paid to creditors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 44,000. bills payable ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು 15,000. purchase cash, so cash purchase ಇದೆ 12,000 and then interest on overdraft 500 ಇದೆ. salary and wages pay ಮಾಡಿದೀವಿ 9,000. general expenses 750. rent and taxes 1,200. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 1,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 85,600, ಪೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 85,600. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 21,550. ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 5,000. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 22,000. ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು 2,500. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 8,000. ಟೋಟಲ್ 26,800. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 27,500. ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ದೇ ಗಿವನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 60,000 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅನರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,500 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 75,000 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 27,500 ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ 4,500 ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 67,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,74,000 ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 1,74,000. posted towards debit side 1,74,000. The difference is 1,11,500. that is a credit sales. ಅದೇ ತರ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 3,500 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 15,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅನರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3,500. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 5,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 23,500 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 20,000 ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 20,000 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 24,000 ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅನರ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,500 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 44,000 transferred from bills payable account 20,000. that is to bills payable account 20,000 and discount receive ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ to discount received account 3,000 to balance carry down that is closing balance 45,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,12,000 posted towards credit side and difference is 84,500. that is a balancing figure that is credit purchase. Now move on to the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017. particulars to debit side to opening stock. So opening stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 27,000 to purchase cash purchase 12,000 and credit purchase 84,500. total 96,500. ಅದರ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,11,500 and sales cash sales 20,000. total 1,31,500. and then closing stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 40,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1,71,500 posted towards debit side 1,71,500. So the difference is 48,000. that's the gross profit. To gross profit carried down and then brought down ಮಾಡೋಣ by gross profit brought down 48,000 and then ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ by discount received 3,000. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಏಜಸ್ 9,000. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ 750 ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 400. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 1,150. to discount allowed 4,500. to reserve for bad debts ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4,800 ತಗೊಳ್ಳಿ. to depreciation on furniture 3,000 into 5% 150. depreciation on premises 45,000 into 5% 2,250. and to interest on overdraft is 500. rent and taxes is 1,200. total ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 51,000 posted towards debit side 51,000. the difference is 27,450. now move on to the balance sheet as on 31st March 2017. liabilities amount, assets amount. liabilities ಬಂದಾಗ closing creditors 45,000. bills payable closing balance 5,000. outstanding general expenses 400. then capital ಬಂದು opening capital ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ 1,05,500. add net profit 27,450. add ಮಾಡಿದಾಗ 1,27,950 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ 1,000. total column 1,26,950. assets cash 21,550. ಅದು
ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 40,000. Bills receivable, closing bills receivable ತಗೋಬೇಕು 8,000. Debtors 67,000. From the reserve for bad debts 4,800. The difference is 62,200. And furniture 3,000 less depreciation 150, 2,850. Business premises 45,000 less depreciation 2,250, 22,750. Total ಮಾಡಿದಾಗ both side ನಮಗೆ 50,890 rupees ಬರುತ್ತೆ. So like that we should prepare balance trading and profit and loss account and balance sheet. So thank you for watching this video. Thank you.